بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، والدین کو بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ ان کے برتاؤ سے وہ جج کر سکیں کہ وہ کس مشکل میں گرفتار ہیں یا پھر کون سا غلط کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مدد کیسے اور کس سے مانگے، اور یوں ہر روز اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آج کی ہماری حقیقی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سارے خاندان کو فلوریڈا سے شفٹ ہونا پڑا اور اس وجہ سے ان کی بیٹی عالیہ کو بھی اسکول بدلنا پڑا۔ اسکول چھوڑنا بچوں کے لیے ایک بے حد مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے اسکول کا دوستانہ اور جانا پہچانا ماحول چھوڑ کر کسی نامعلوم اور انجان اسکول کے ماحول میں خود کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ لیکن ان والدین نے یہ سوچ لیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی بیٹی عالیہ بڑی ہی نرم طبیعت کی مالک تھی اور اس کی فوراً سے سہیلیاں بن جایا کرتی تھیں۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور ہر روز خوشی خوشی اسکول جایا کرتی تھی۔ لیکن نئے اسکول میں جاتے ہی عالیہ مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کا باپ تھامس ویلیریو اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کی بیٹی اب اس سے بھی دور ہو رہی ہے تو وہ یہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ عالیہ کے دل میں اسکول کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور منڈے کو اسے اسکول بھیجنا ایک مشکل ترین کام سر کرنے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر صبح وہ آنسوؤں کے ساتھ اسکول جاتی اور واپسی پر وہ یا تو رو رہی ہوتی یا پھر بے حد پریشان ہوتی۔ باپ نے اپنی بیٹی سے بہت پوچھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ اسے شک تھا کہ یا تو اسکول میں کوئی ٹیچر اس کو تنگ کر رہا ہے یا پھر بچوں میں سے کوئی بچہ اس کے آنسوؤں کی وجہ ہے۔ تنگ آ کر اس باپ نے آخر ایک پلان بنا لیا، اور یہ پلان اس قدر خطرناک تھا کہ عالیہ کے باپ یعنی تھامس کو پہلے پولیس آفس جا کر پولیس والوں سے مشورہ کرنا پڑا کہ کہیں وہ کوئی قانون تو نہیں توڑ رہے۔ پولیس کی طرف سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد ان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ ان نے ایک مائکرو ریکارڈنگ ڈیوائس خریدی اور اگلی صبح اپنی بیٹی کے بال ٹھیک کرتے ہوئے تھامس نے یہ ڈیوائس اس کے بالوں میں چھپا دی۔ اس نے عالیہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ اس دن گھڑی دیکھ دیکھ کر تھامس نے دن گزارا، اور عالیہ گھر آ کر آج بھی حسب معمول بہت ہی برے موڈ میں تھی۔ تھامس نے بڑی ہی احتیاط سے اس ڈیوائس کو عالیہ کے بالوں سے نکال لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا، اور ان والدین نے اس ریکارڈنگ کے ان 6 گھنٹوں میں جو سنا، اسے سن کر غصے سے ان کے چہرے سرخ پڑ گئے، اور وہ عالیہ کی ٹیچر کو اس ریکارڈنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑ چکے تھے۔ اس کی ٹیچر ساری کلاس کے دوران چلاتی رہی، اور ان معصوم بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ہی بری طرح بے عزت کرنا اس ٹیچر کا پسندیدہ کام لگتا تھا۔ اور پھر اس ٹیچر نے ان بچوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات بھی کی تو اس کے الفاظ میں چھپے تانے اس کے نرم لہجے کو اس کے سخت لہجے سے بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتے تھے۔ تھامس یہ ریکارڈنگ لے کر اسکول کی پرنسپل کے پاس گیا، لیکن اس نے یہ ریکارڈنگ سننے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ ایسے کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں سنے گی جو کہ ٹیچر کی مرضی کے بغیر کی گئی ہو۔ چونکہ باقی بچے بھی اس ٹیچر کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اس وجہ سے تھامس اس ریکارڈنگ کو اسکول بورڈ کے پاس لے گیا، اور ان سے تھامس نے کہا کہ وہ اس ٹیچر کو فوراً نوکری سے نکالیں، جو کہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا ظرف نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ان بورڈ والوں نے تھامس کو کیا کہا یہ بھی دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لیکن اسکول بورڈ والوں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم نے پہلے ہی اس معاملے کی تحقیقات کر لی ہیں، اور اگر آپ کو یہ ٹیچر پسند نہیں ہے تو آپ اپنی بچی کو کسی دوسری سیکشن میں شفٹ کرا لیں۔ لیکن تھامس اپنی بیٹی کو ایسے اسکول میں رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا جہاں پر بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے ٹیچرز موجود ہوں۔ عالیہ کی کلاس میں پڑھنے والے باقی بچوں کے والدین بھی تھامس کے ساتھ ہو چکے تھے، اور حالات تب بدلنے لگے جب تھامس نے ایک آن لائن ویب سائٹ پر پیٹیشن دائر کی، جس میں تھامس نے اس ٹیچر کو نوکری سے نکالنے کی درخواست کی تھی۔ معاملہ میڈیا تک پہنچ گیا اور نیوز والے تھامس کی سپورٹ کرنے لگے، اور اگرچہ ابھی بھی یہ ٹیچر اسکول میں پڑھاتی ہے، لیکن کم از کم شہر کا ہر فرد اس ٹیچر کے اس رویے سے واقف ہے، اور کم از کم وہ اپنے بچوں کا داخلہ تو اس اسکول میں نہیں کرائیں گے، کیونکہ اس عمر میں بچے جو سیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ساری عمر تک رہتا ہے۔ ناظرین، صرف برے استاد ہی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے، بلکہ ایسے اچھے اور زبردست ٹیچر بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کو یقیناً روحانی والدین ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ ناظرین محترم، ہر روز ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ویڈیو کسی نہ کسی سیکیورٹی کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی جاتی ہے،
चौक, सड़क, बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, हत्ता कि गलियों से गुजरते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड होती रहती है। जो लोग इन रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं उन्हें क्या क्या कुछ देखने को मिलता होगा, यकीनन ये बात बड़ी ही ज़बरदस्त है। और आज की वीडियो देखने के बाद नाजरीन भी अंदाज़ा कर सकेंगे कि ऐसे लोगों को अपनी CCTV कैमरा की वीडियोस में ऐसा क्या क्या कुछ देखने को मिलता है जिनका अंदाज़ा एक शरीफ इंसान नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन ग्रामी, हालिया सालों में जब सिक्योरिटी से जुड़े कई वाक़यात हुए तो लोगों ने अपने घरों में खुफिया कैमरे लगवाना शुरू कर दिए ताकि वो हर वक्त अपने घर की सूरत हाल से आगाह रह सकें। ये कैमरे अक्सर कुछ मज़ाहिया और बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। हो सकता है कि किसी के घर में कोई काम करने वाला आता हो, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कोई भी आता है और आप उस पर नज़र रखना चाहते हैं तो ये खुफिया कैमरा उस शख्स का सारा पोल खोल कर आपके सामने रख सकता है। और ऐसा ही कुछ इस शख्स के घर में काम करने वाली औरत के साथ भी हुआ। ये शख्स एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन मसरूफियत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो अपने घर और अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाता था। इसलिए एक काम वाली औरत को काम पर रखने के अलावा उसके पास कोई चारा न था। उसको जल्द ही एक काम वाली मिल गई और उसने उसे काम पर रख भी लिया। ये लड़की नौजवान थी और उसे भी पैसों की ज़रूरत थी और यूँ अगले ही दिन वह काम पर आ गई। इस शख्स को क्या मालूम था कि इस काम वाली के असल मकासद क्या हैं। उसे महज इस बात का सुकून था कि ये काम में मेरी मदद करेगी, और वही हुआ। उसने घर बड़ी ही अच्छी तरह संभाल लिया और जल्द ही इस शख्स के पास अपने दोस्तों के पास बैठने और बाहर घूमने फिरने के लिए वक्त बचने लगा। क्या होता है जब आप एक काम करने वाली औरत को घर में अकेला छोड़ कर जाएं? कई लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता, लेकिन इस शख्स को शौक़ था कि वो ये जान सके कि आखिर मेरी गैर मौजूदगी में ये लड़की घर में अकेली क्या करती होगी। वो उससे पूछता तो वो उसे महज यही जवाब देती कि मैं आपके जाने के बाद घर का काम काज करती हूँ और थक हार कर कुछ देर आराम कर लेती हूँ। लेकिन इस शख्स को किसी वजह से उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अक्ल का इस्तेमाल करते हुए अपने घर में खुफिया कैमरे लगाने का फ़ैसला किया। वह एक कैमरे की दुकान पर गया और उनसे खुफिया कैमरे ख़रीद लाया। उसने घर में मौजूद खुफिया जगहों पर ये कैमरे लगा दिए ताकि इस लड़की को पता ना चल सके कि उसने ये कैमरे घर में लगाए हैं। अगले दिन वह हस्बे आदत काम पर चला गया और वापस आकर उसने जब इस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसको ये समझने में देर न लगी कि यह लड़की इतनी मासूम और शरीफ है नहीं जितनी कि यह बनती है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़की, जिसको ये नहीं मालूम था कि घर में खुफिया कैमरे लगे हैं, अपने मालिक के जाने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है। वो अपने कुछ कपड़े उतारती है और मुख्तसर से कपड़ों में घर की सफाई शुरू करती है। इस शख्स ने उसे इस बात पर न टोका क्योंकि वो अकेले में जो चाहे करने का हक रखती थी। लेकिन एक दिन ये शख्स अपने एक दोस्त से मिला और उसने उसे बताया कि उसके काम वाली उसके घर में अजीब व गरीब हरकत करती है और तुम्हें भी अपनी काम वाली पर नज़र रखनी चाहिए। उसको पहले ही से शक था, इसलिए उसने घर आकर सारे खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग्स निकाल कर उनको देखना शुरू कर दिया। उसको इन वीडियोस को देखने के बाद जो हैरत का झटका लगा वो यकीनन अल्फाज के दायरा कार में लाना मुश्किल है। जब उसका मालिक घर छोड़कर घर से बाहर निकल जाता तो ये लड़की अपनी एक और दोस्त को बुला लेती और जो ही ये लड़की आती ये दोनों हमजिन्स परस्त लड़कियां आपस में गुलछर्रे उड़ाते वाज़े तौर पर वीडियो में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा भी इन लड़कियों ने आपस में कई हरकत की और ये लड़की अपने मालिक के कपड़ों की अलमारी खोलकर उसके कपड़े पहनकर घर में घूमती हुई वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। इस शख्स ने उस पर नज़र रखने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो उसके जाने के बाद घर में सही काम करती है, खुफिया कैमरे लगाए थे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये लड़की ऐसी हरकत करेगी। इस शख्स के जहन में ये सवाल बड़ी ही तेज़ी से गर्दिश कर रहा था कि वो हमेशा कैमरे के सामने से गुजरते हुए ही ऐसी अजीब हरकत क्यों करती है। उसे शक सा हो रहा था कि कहीं इस लड़की को ये बात मालूम तो नहीं है कि उसने घर में खुफिया कैमरे लगाए हैं। उसने आज उससे पूछने का फ़ैसला कर लिया था। वो घर आया और इस लड़की को ये सारी बात बता दी कि मैंने तुम्हारी ऐसी रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं और मुझे ये बात मालूम हो चुकी है कि तुम मेरे जाने के बाद बजाय काम करने के वक्त ज़ाया करती हो। ये तमाम बातें सुनने के बाद ये लड़की बजाय डरने के, हैरत का इजहार करने के वहाँ पर खामोशी से और बड़ी ही इत्मीनान से बैठी रही। उसने उसे बताया कि वो उससे प्यार करती है और उसको ये बात बड़ी ही अच्छी तरह मालूम थी कि आपने मुझ पर घर में नज़र रखने के लिए खुफिया कैमरे लगवाए हैं। मैंने जब अपनी दीगर दोस्तों से पूछा जो कि घरों में काम करती हैं तो उन्हें मुझे बताया कि अगर तुम अपने मालिक को फंसाना चाहती हो तो तुम ऐसी हरकत करो ताकि वो जब इन्हें देखे तो दिल ही दिल में तुम्हें पसंद करने लगे। चूँकि ये लड़की डरी हुई थी इसलिए उसने सच्चाई का एतराफ़ कर लिया, वरना यह सच्चाई अगर वो छुपाना चाहती तो बड़ी ही आसानी से छुपा भी सकती थी। खैर वो अपने मालिक पर कुछ बरहम भी हुई कि उसने उसकी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बाद उसके मालिक को भी समझ आ चुकी थी कि उसका ये गुस्सा महज बनावटी है।